Okay, Makla. Now let us move on to another question. Read the question. A man has twice the mass of boy and has half the kinetic energy of the boy. The ratio of speed of man and the boy must be. Options are given. Options are given. Options are given like this. Two is to 1, 4 is to 1, 1 is to 4, 1 is to 2. So here we have to relate the mass and the kinetic energy. What is kinetic energy? Half mv square. Now let us write down that equation first. Let us write down. So data kottidini. Mass of man. Mass of man. Mm andre mass of man is twice the mass of boy. Bariyanva. Ade tarane nodi kinetic energy of man is half of the kinetic energy of boy. Nodi KEM andre kinetic energy of man is half of kinetic energy of boy anta barkoltini makla. Fine. Hangidre ನೋಡಿ ಇವಾಗ what is kinetic energy equation? Half mv square tane, half mv square. Look at this, half mv square. Half m andre mass of man, v andre velocity square man. Correct makla? Half mv square is equal to E of hange irli. Half hange irli. Matte what is the equation for kinetic energy? Half mv square. Here what is m? Mass of boy. What is energy? I mean what is that velocity? Velocity of boy square. Half mv square. Makla godaitandro idu half our condition kottirodu. So kinetic energy of man ge formula barkonde half mv square. Half is equal to half into kinetic energy of boy ge half mv square formula barkonde makla. So ivaga idana rearrange ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನೋಡಿ, half m mass of man ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮಗೆ half into like this ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ half ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೆ 2 times ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೆ 2 times ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ ಇಂಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ 1 half ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 half ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಎಂ ಬಿ ಅಂಡ್ ಎಂ ಬಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ನನಗೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಂ ಬೈ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ 2 ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ಈ 2 ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 1/4 ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಂ ಬೈ ವಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ವಿ ಎಂ ಬೈ ವಿ ಬಿ. ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. ವಿ ಎಂ ಬೈ ವಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1/4. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1/4 is 1/2. Square root of 1/4 is 1/2. 1/2 is answer. Option 4 is correct. ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರು. ಸೊ ಈ ತರ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. And think about which equation to be used and which equations are related. So here I have to relate the speed and mass and also energy. What is the equation for kinetic energy? Like this ನೋಡಿ, ಎನರ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ತಾ, ಮಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಂಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಅಸೈನ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಅಸೈನ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ 1/2 ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ, ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1:2. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದು. ಫೈನ್. Okay, let's move on to next column. Okay, read that question. A liquid of specific gravity 0.8 is flowing in a pipeline with a speed of 2 meters per second. The kinetic energy per cubic meter of it is. Kinetic energy per cubic meter. Options are like this. A liquid of specific gravity is given. Makla, specific gravity kottidare. So, aita, kinetic energy per cubic meter is. So, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.8 kg per milliliter. ಇದು 0.8 kg per milliliter. ಅದನ್ನ
0.8 into 10 power 3 ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಜಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವ, ಹಾಫ್ mv ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, half mv square formula. M is not directly given, so specific gravity is given. So ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0.8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 0.8 ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇದು 0.8 kg per ml ಅಂತ, kg per ml. m ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿ, ಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ 10 power minus 3, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ 10 power 3, ಸೊ ಅವಾಗ kg ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ 0.8 into 10 power 3 ಆಯ್ತಾ, ಇಂಟು v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಅವಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ನೋಡಿ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್, ಸೊ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಆಯ್ತಾ m by v ಬರೀಬಹುದು ಎರಡು ಕಡೆ, mv ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೋಬೇಕು, ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು 0.8 ಆಯ್ತಾ, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಮಿಲಿಲೀಟರ್, ಮಿಲಿಲೀಟರ್ 0.8 ಮಿಲ್ ಆಯ್ತಾ, 0.8 kg per milliliter ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 0.8 kg per milliliter. ಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ 10 power minus 3, ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ 10 power minus 3 ತಗೋಬೇಕು, ಅದ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ 10 power 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 4. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ke is equal to half mv square, ಬಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು m by v, ಇಲ್ಲಿ v ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ v ಸ್ಕ್ವೇರ್, v ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ v ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್, ಹಾಫ್ ಇಂಟು m by v ಇಂಟು v ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ m by v is given ಎಷ್ಟು 0.8, ಬಟ್ 0.8 kg per ml, ಅದು 0.8 kg per ml, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿನ ಯಾವತ್ತು ಕರೆಯೋದು 0.8 kg per ml ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೀನ್ ಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 10 power minus 3 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ 10 power 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, 1600 ಜೌಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ 1600 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2. ಫೈನ್ ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನು ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ರೆಫರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಫೈನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. A 150 gram mass has a velocity of 2i cap plus 6j cap meter per second at a certain instant. Okay, its kinetic energy is, options are 6 joules, 2 joules, 3 joules, 8 joules. ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 150 ಗ್ರಾಮ್, ಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕೆಜಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ CGS ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕೆಜಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 150 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ 150 ಇಂಟು 10 power minus 3 kg ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ನೊಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಫ್ mv ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತಾಯ್ತನ್ರು, ಹಾಫ್ ಇಂಟು m ಅಂದ್ರೇನು 150 ಇಂಟು 10 power minus 3 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾಡಿ. ಹಾಫ್ mv ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹಾಫ್ ಇಂಟು m ಈಸ್ 150 ಇಂಟು 10 power minus 3 ಇಂಟು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ v is equal to root of 2 square plus 6 square. 2 square is 4 plus 6 square is 36. 36 plus 4 is 40, root 40. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಾಗ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 40 ಮಾತ್ರ, ನನಗೆ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ 40. ಹಾಗಾಗಿ m ಗೊತ್ತಿದೆ, v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಮಕ್ಕಳ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 150 in 10 power minus 3 half mv square ಆಯ್ತಾ. 150 in 10 power minus 3 into what is v square value 40. 40 ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v is root of 2 square plus 6 square. root of 2 square is 4, 6 square is 36, 36 plus 4 is root 40. ಅದು v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನನಗೆ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು, v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ರೂಟ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, 40 ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ 220 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. 10 power minus 3 ಅಂದ್ರೆ 0.15 ಬರ್ಕೋಬಹುದು, 0.15 ಇದು 20 ಆಯ್ತಾ. 20 ಇಂಟು 0.15, 20 ಇಂಟು 0.15, 3 joules ಬಂತಾ ನೋಡೋಣ. 3 joules ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ 3. ಫೈನ್, ಗುಡ್.
ಆಪ್ಷನ್ 3. ಫೈನ್, 3 joules is correct. ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದೆನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 joules. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇದು 10⁻³ ಅಂದ್ರೆ 0.15 ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. 0.15 ಇಂಟು 40/2 ಅಂದ್ರೆ 20. 20 into 0.5 ಗುಣಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. 20 into 0.15. ಅವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 joules. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ನಾರ್ಮಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್, 3 joules. ಆಪ್ಷನ್ 3 is correct ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ 3 is correct. Now let us move on to next question. ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Hope you understood. Fine, go to next problem. Two spheres of different materials are in motion. If their densities are in the ratio of 1:2, radii in the ratio 1:2, and the velocities are in the ratio 2:1, then their kinetic energies are in the ratio. Fine. Option 1, 1:4, 4:1, 1:1, 8:1. ಮಕ್ಕಳ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, two spheres of different materials are in motion. Okay. If their densities are in the ratio 1:2, okay. Radius ಆಯ್ತಾ, radii in the ratio 1:2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? And velocities are in the ratio 2:1. And their kinetic energies are in the ratio. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, kinetic energy ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ half mv². ನೋಡಿ, half mv². ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅದು. ಮಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಇದು. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್. ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಫೈನ್, ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್? 4/3 πr³. 4/3 πr³. Where what is r? R is radius, but radius ratio is given. ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತೈತೇನ್ರು? ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? r³. ರೇಡಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, r³. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು r³. ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? v². ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಮಕ್ಕಳ? ಫೈನ್. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ? ಅಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು v². ನೋಡಿ, ಇದು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರು? ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ mv² ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ? ಫೈನ್. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಎಂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಎಂ ಅನ್ನ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು? ಆಫ್ ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿನೂ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ 4/3 πr³. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ 4/3 π ರೇಡಿಯಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. 4/3 πr³. ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಮತ್ತೆ v². ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 1/2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೋ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು r³, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು v². ಹಂಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, k1 ನೋಡಿ, ಇವಾಗ k1/k2 ಅಂದ್ರೆ k1 ಅಂದ್ರೆ k ಇಂಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರೇಷಿಯೋ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, k1/k2 is equal to ρ1/ρ2. ಕರೆಕ್ಟಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? r1³ ಬರೀಬೋದ ಮಕ್ಕಳ? ಇಂಟು ಆಯ್ತಾ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ v1² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ v2². ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ. ಸೊ ρ1/ρ2 is given. How much it is? 1:2. 1/2 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ r1/r2? 1/2 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1/2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1/2 into 2 into 2 ಅಂದ್ರೆ 1/8 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? r1/r2 ಕ್ಯೂಬ್. r1/r2 is 1/2. ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1/8 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 2:1. 2/1. 2² is 4. 4/1 ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ρ1/ρ2 is 1/2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಟು r1³ by r2³. r1 is
1 is to 2. 1 cube by 2 cube. 1 cube is 1, 2 cube is 8. Correct? Into. So what is velocity? 2 is to 1 square. 2 square is 4. 2 square is 4 by 1 square is 1. ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಫೈನ್, ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು 2 1s ಹೋಗುತ್ತೆ, 2 1s ಇದು 2 2s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಮತ್ತೆ 2 1s 2 4s, ಹಾಗಾಗಿ 1/4 ಬರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ ಮಕ್ಕಳ? 1/4. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 1:4. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ. ಮಾಡಿದೀರಾ? ಎನಿಬಡಿ? ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್. 1:4. ಫೈನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ ನಾನು? ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ? ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವಾಗ ಯಾವ ತರ, ಮತ್ತೆ ಅದು ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಮಾಸ್ಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಟು v ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರೋ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಮೀನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ನೋಡಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು? 4/3 πr³ ಅಲ್ವಾ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಐ ಮೀನ್ ಸಾರಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಎನಿ ಸ್ಪಿಯರ್ 4/3 πr³ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ r³, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ v ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು? ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ k1/k2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ρ1/ρ2 ಇಂಟು r1³ by r2³ ಇಂಟು v1² by v2². ಅವಾಗ ρ1/ρ2 is given 1/2. ಓಕೆ, r1³ by ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1:2. ಕ್ಯೂಬ್ ಕೇಳಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 2 8, 1/8 ಇಂಟು v1² by v2². ರೇಷಿಯೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ 2:1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is 4 by 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is 1. ಇವಾಗ 2 1s 2 2s 4 ಆಗುತ್ತೆ. 2 1s again 2 4s 1/4. 1/4 is the answer. Option 1 is correct ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ, like this. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ನೋಡಿ, like this. Hope you understood. Hope you understood. Okay. Okay, fine. Thank you. Fine. Let us move on to next question. Let us move on to next question. Option 1 is correct. Go to next question. A body is thrown at an angle of 30 degrees to the horizontal with kinetic energy of 40 joules. At the highest point of its motion, its kinetic energy will be. Options are 25 joules, 20 joules, 30 joules, 40 joules. Nodi? A body is thrown at an angle of 30 degrees to the horizontal. Okay, theta is known. With kinetic energy, initial energy is 40 joules. Okay. At the highest point of its motion. At the highest point andre ee ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ತರ. This is the highest point. Correct makla? Fine. So this angle is given. This is 30 degree ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Correct makla? Fine. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ kinetic energy ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So ಈ highest point ಅಲ್ಲಿ the component of velocity is u cos theta only. U cos theta only. Correct? ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು kinetic energy. ಸೊ ಮಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಫ್ ಯು ನೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಆಯ್ತಾ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಂ ಇಂಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಾನೆ. ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ? ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಮಕ್ಕಳ? ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು? ಬರೀ ಹಾಫ್ ಎಂ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಂ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಂ ಇಂಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆಯ್ತಾ, ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಮಕ್ಕಳ? ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಎಂ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 40. ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಸ್.
ಮಾಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 40 ಆಯಿತು ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು 30 ಕಾಸ್ 30. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ 30? √3/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ √3/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ √3 ನೋಡಿ ಈ ತರ √3/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಯಾಕೆ ಅಂತ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ 30? ಕಾಸ್ 30 ಈಸ್ √3/2. ಕಾಸ್ 30 ಈಸ್ √3/2. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 40 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ √3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 4 ಆಯ್ತಾ. 4 1s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ 4 10s 10 into 3 30 joules the answer. 30 joules the answer. ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರು? Like this you have to answer the question. So did you get the answer? Did you get the answer? 30 ಬಂತಾ? Fine. Option 3 correct. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ದ ಎಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಎಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ u cos theta only. Its kinetic energy at that point is. ಮಾಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಹಾಫ್ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಹಾಫ್ ಎಂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದೇರ್? ವೆಲಾಸಿಟಿ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ u cos theta or v cos theta. At the highest point no vertical component, only horizontal component. Square u square cos square theta ಬರುತ್ತೆ. Now you write down this half mv square as energy, initial energy into cos square theta. ನೋಡಿ ಈ ತರ half mv square into cos square theta. What is half mv square? E into cos square theta. E ಅಂದ್ರೆ 40 into cos theta cos 30. Cos 30 is √3/2 square. √3/2 square. So ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ √3 square is 3 ಆಗುತ್ತೆ. 2 square is 4. 4 1s 4 10s 10 3s 30 joules. Option 3 is correct. ನೋಡ್ವಾ like this. Fine. 30 joules. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರು? ನೋಡಿ it carries 4 marks in objective type of exams. ಆಯ್ತಾ, maybe in CET or maybe in JEE or even in NEET also you have this. ಇದೇ ಟೈಪೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆಯ್ತಾ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಇದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಫೈನ್. Let us move on to next question. 30 joules is correct answer. Fine. Okay, read that question. Options are fine. When a man running on a level ground increases his speed by 4 meters per second, avaga if his kinetic energy increased by 125%, his initial velocity is. When a man, okay, running on a level ground increases his speed by 4 meters per second, if his kinetic energy increased by 125%, his initial velocity is. ಅಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? KE is equal to half mv square. KE is equal to half mv square. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ V proportional to root KE ಅಲ್ವಾ? ಸೊ V1 by V2 is equal to root of KE1 by KE2. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ ಬರೀತೀನಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Kinetic energy half mv square. So here half is constant, m is constant. How does KE depends on velocity? Square of velocity. ಅಥವಾ V depends on square root of E. KE ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ KE1 by KE2 is equal to V1 by V2. ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತೇನ್ರು? Like this, very simple. ನೋಡಿ KE1 by KE2 is equal to V1 by V2 whole square. ಬರಿಬೋದಲ್ಲ ತರ, m ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೋದು ನಾವು, ಈ ತರ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 100% ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಬೈ 125% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 225 ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ 100% ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 125% 100% ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 100 ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 25%. ಹಾಗಾಗಿ 100 ಪ್ಲಸ್ 125 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 225 ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ 100% ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 125% ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ 100% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಮತ್ತೆ 100 ಆಯ್ತು, 200 ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 25 ಇದೆ, 225 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V1ಗೆ V ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ V2 ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೈ 4 ಅಂದ್ರೆ V2 ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು? V1 ಪ್ಲಸ್ 4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮಕ್ಕಳು.
ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ರೂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಮೀನ್ v1 by v ಇದು ನೋಡಿ v1 by v1 plus 4 ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದು ನೋಡಿ, ಅದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ನೋಡಿ. ಸೊ v1 by v1 plus 4 is equal to square root of 100 by 225. ಇವಾಗ ರೂಟ್ ಆಫ್ 100 is 10, ರೂಟ್ ಆಫ್ 225 is 15 is equal to v1 by v1 plus 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5 2s of 5 3s 5 2s of 5 3s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2v1 plus 4 2s 8, 2v1 plus 8 is equal to 3v1. ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 2v1 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ, 3v1 minus 2v1, 3v1 minus 2v1 is v1, v1 is equal to 8 meter per second. ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾವ ತರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು, ಆಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ v1 ಬೇಕು ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ 100 by 225. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 100? 10. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 225? 15. ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತವೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು 90% ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಹಾಗಾಗಿ 10 by 15 ಆಯಿತು, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು v1 by v1 plus 4 ಆಯಿತು. ಸೊ 5 2s 5 3s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2v1 plus 8, 4 2s 8 ತಾನೆ, 2v1 plus 8 is equal to 3v1. ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, 2v1 plus 8 is equal to 3v1. ಹಾಗಾಗಿ 3v1 minus 2v1 is v1 is equal to 8 meter per second. So like this you have to understand. Option 2 is correct makla. This option 2 is correct. Correct makla? Fine. So v1 is 8 meter per second. So option 2 is correct. Hope you understood. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ 125% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ 225% ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಅವಾಗ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ 100% ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಫೈನ್. Go to next question. Go to next question. An object is acted upon by retarding force of 10 Newton, okay, and at a particular instant its kinetic energy 6 joules. The object will come to rest after it has traveled a distance of. So you should make use of aita. Options are this. Nodi. An object is acted upon by retarding force of 10 Newton, okay, and at a particular instant its kinetic energy 6 joules. The object will come to rest after it traveled a distance of anta kottidini makla. Fine. So I use the work energy theorem. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್. W ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು? F into S ಬರೀಕೋಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬಹುದು. And that is also equal to the difference in kinetic energy. ನೋಡಿ, half mu1 square minus half mu2 square. So this is according to work energy theorem. ಅಲ್ವಾ? The work done is equal to difference in kinetic energy. So it is brought to rest ಅಂದ್ರೆ u2 0 ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಫೈನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಅವಾಗ F into S is equal to half m into u1 square. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರು? Fine. What is F? 10. What is the displacement? Yes, that is question mark. Is equal to what is initial kinetic energy? 6 joules. Look at that. 6 joules. 6 joules ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. So 10 into 6, S is equal to 6 ಆದ್ರೆ S is equal to 6 by 10. What is 6 by 10? 3 by 5 ಬರೀಬಹುದು. 2 3s are 2 5s, 3 by 5. So 3 by 5 or 0.6. So options ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So 3 by 5 first option correct ಆಗಿರುತ್ತೆ. So 3 by 5 ಅಂದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು or 0.6 ಆದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ 0.6 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ, 3 by 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸರಿ. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರು? ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಆಯ್ತಾ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ PDF ಫೈಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೀವು ಆಯ್ತಾ. ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ಆಯ್ತಾ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ರೆಫರ್ ಇಟ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಕೆಲವೊಂದು ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಏನು ನಾನು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಐ ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ W is equal to F into S. So initial kinetic energy, final kinetic energy. So here it is given that it is brought to rest. ಹಾಗಾಗಿ put U2 0. ಅವಾಗ F into S is equal to half mu1 square. So F ಅಂದ್ರೆ 10, S ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, is equal to what is that energy given? 6 joules ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Like that. S is equal to 6 by 10 or 3 by 5 or 0.6 meter. So there is a distance traveled. ನೋಡಿ. So this is the work done makla. This is the work done F into S. So the change in kinetic energy. ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಬರೆದಿರೋದಿಲ್ಲಿ. So that's what S is equal to 3 by 5 meter.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ ಓಕೆ. ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಆಯ್ತಾ? ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಬೈ ಚಾಟಿಂಗ್ ದಟ್. ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್. ಫೈನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 is correct. Okay, let's move on to another question. Fine. If the mass of the body is reduced to half, okay, and its velocity is doubled, the percentage increase in its kinetic energy is, look, 75%, 100%, 37.5%, 120%. Look at that. If the mass of the body is reduced half, ಆಯ್ತಾ, m1 is m, m2 is m by 2 ಆಗುತ್ತೆ. and its velocity is doubled ಅಂದ್ರೆ v1 is v, v2 is 2v ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಂಗಿದ್ರೆ the percentage increase in its kinetic energy is, so ಗೊತ್ತಲ್ಲ percentage increase ಅಂದ್ರೆ the change in energy by original energy into 100. ಅರ್ಥವಾಯ್ತು? that is the meaning of percentage increase. so the change in energy by initial energy into 100. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? into 100 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you will get the answer. ಮಾಡೋಣವಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮಾಸ್ m1 is m, m2 is m by 2, velocity v1 is v, v2 is 2v. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ what is the percentage increase in kinetic energy? so change in kinetic energy divided by original kinetic energy initial into 100 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಫೈನ್. ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ kinetic energy ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಫೈನ್. ಹಾಫ್ mv², ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಅದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು? ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಸೈನ್. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದು? ಸೊ ಇದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ke2 by ke1 is equal to m2 by m1 into u2 square by u1 square. ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತಲ್ರ? ಇವಾಗ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾ? like this. So ke2 by ke1 is equal to, what is m2? m by 2. m2 is m by 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? m2 is, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೋಡಿ, m2 is m by 2 into what is m1? m1 is m. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ u2? 2u by u ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1m ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂದ್ರೆ 4, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ke2 is equal to 2ke1 ಬರೀಬೋದಂಗೆ. ಸೊ ke2 is equal to, ಯಾಕಂದ್ರೆ mm ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, u ಮತ್ತು u ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 2 square is 4, 4 by 2, 4 by 2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 times ke1. ಸೊ ke2 is equal to 2 times ke1. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು 100. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ke2 minus ke1 by ke1 into 100 ಅಲ್ವಾ? ke2 ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ke2 minus ke1 by ke1 into 100. ವಾಟ್ ಈಸ್ ke2? 2ke1. ಸೊ 2ke1 minus ke1 by ke1 into 100. ವಾಟ್ ಈಸ್ 2ke1 minus ke1? ke1 by ke1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 100%. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 100% ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್, ಅದೇ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ, ke2 minus ke1 by ke1. Now what is ke2? 2ke1. 2ke1 minus ke1 is ke1 by ke1. ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇಂಟು 100. 1 into 100% is 100%. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 100%. ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರು? ಓಕೆ. ಸೊ if the mass of the body is reduced half and its velocity is doubled ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಫ್ mv² ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು mv² ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ke2 by ke1 is equal to ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. m2 is m by 2, m1 is m. ಆಯ್ತಾ? u2 is doubled, 2u by u1 is u ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಹಿಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 1m get cancelled, u get cancelled, 2 square is 4, 4 by 2 is 2. therefore ke2 is equal to 2ke1. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು 100.
What is the change in kinetic energy? KE2 minus KE1 by KE1 into 100. ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರು? So KE2 is 2 KE1. So 2 KE1 minus KE1 is KE1 by KE1. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Into 100. 100% ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. So option is 2. Okay, let us move to next question. Okay, read the question. A body starts from rest and is acted upon by constant force. Okay, the ratio of kinetic energy gained by it in the first 5 seconds to that gained in the next 5 seconds. ಮಕ್ಕಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The ratio of kinetic energy at 2 instants. ಒಂದು first 5 seconds ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು that gained in the next 5 seconds. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಿಸ್, ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹಾಫ್ mv². ಕರೆಕ್ಟಾ ಮಕ್ಕಳ? ಫೈನ್. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ v is equal to u plus at. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ u 0, v is equal to a into t ಆಯ್ತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಹಂಗಿದ್ರೆ t is equal to v by a ಬರೀಬೋದಲ್ವಾ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ a ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹೌ ಡಸ್ v ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ t? t ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ t. ಸೊ v² ಅಂದ್ರೆ t² ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಓದೈತಂದ್ರು? ನೋಡಿ ಅದೇ ಬರೆದಿದ್ದು ನಾನು. ಇವಾಗ ಹಾಫ್ mv² ಇದಲ್ಲ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ತಾ v² ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, v ಅನ್ನೋದು ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಬರೆದೆ ke1 ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು t². ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೈತಂದ್ರು? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ke1 ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆಯ್ತಾ ಸೊ 5² ಮೈನಸ್ 0 ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು, ಹಾಗಾಗಿ 25 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತಾನೆ. 10² ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5 ಆಯ್ತು ಅವಾಗ, ಆಯ್ತಾ? ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನ ತಗೋಬೇಕು? ಯು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ 0 ತಗೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ 5 ತಗೋಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 10 ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ 10² is 100 minus 5² is 25. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ke1 by ke2. ke1 by ke2 is equal to 25 by 75. What is 25 by 75? is 1/3. ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತೈತೇನ್ರಿ ಈ ತರ? ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬೇಗ ಐಡಿಯಾನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಐಡಿಯಾನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಹೌ ದಟ್ v ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ t. v ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು t. v² is t². ನೋಡಿ ke ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸೊ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು 5. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೈನ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 5 seconds ಟು ದಟ್ ಗೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 seconds ಟು ದಟ್ ಗೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 seconds. ಹಾಗಾಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ 10² ಐ ಮೀನ್ ಫೈನಲ್ 10, ಇನಿಷಿಯಲ್ 5 ಆಯ್ತು. ಹಂಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 100 minus 25 ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ 100 minus 25? 75. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರೇಷಿಯೋ ke1 by ke2 is equal to 25 by 75 is 1/3. ನೋಡಿ, ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು t² ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ke1 ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ke2 ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ. ಗೊತ್ತೈತೇನ್ರು? ಫೈನ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ.